السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو نیا سبق ہے وہ مدات کے حوالہ سے ہے۔ مد کا جو معنی ہے، جو اس سے مراد ہے کسی حرف کو لمبا کرنا، دراز کرنا۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا حروف مدہ کے بارے میں کہ حروف مدہ 3 ہیں: الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ اور یہ تینوں یعنی جو حروف مدہ ہیں ان کی مقدار، ان کو لمبا کرنے کی، دراز کرنے کی، وہ 1 الف کی مقدار کے برابر ہے، 1 الف کے برابر ہے۔ اور ہم نے 1 الف کی مقدار جو ہے اس کا اندازہ آپ کو بتلایا تھا کہ ایک کھلی ہوئی انگلی کو درمیانے انداز میں بند کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے وہ 1 الف کی مقدار ہوتی ہے۔ یہ اس کی اصلی اور ذاتی مقدار ہے حروف مدہ کی، 1 الف۔ ہاں، کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں، کچھ وجوہات ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے حروف مدہ کو 1 الف سے بڑھا کر کبھی کبھار 3 سے 4 الف، کبھی 5 سے 6 الف جو ہے وہ ان کو لمبا کرنا پڑتا ہے۔ اور آج کا ہمارا سبق یہی ہے، اس کے بارے میں ہم سمجھیں گے۔ حروف مدہ کو کب اس کی ذاتی یا ان کی ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھا جاتا ہے، اس کے لیے 3 اسباب ہوتے ہیں، 3 سبب ہوتے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا سبب ہے یہ، اس کو کہتے ہیں جزم۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جزم، دوسرا نام اس کا سکون ہے۔ یہ ایک سبب ہے، یعنی حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ یا الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کے بعد جزم والا کوئی حرف آ جائے گا نا، تو اس جزم والے حرف کی وجہ سے یا جزم کی وجہ سے حروف مدہ کو ان کی اپنی ذاتی مقدار جو کہ 1 الف ہے اس سے بڑھا کر جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ہم لمبا کریں گے۔ اس کی تفصیل ہم آگے جا کے پڑھتے ہیں۔ یہ ہے پہلا سبب۔ دوسرا سبب ہے تشدید کا۔ حروف مدہ کے بعد یہ شد آ جائے یا مشدد حرف آ جائے، اس کو ہم اس کی ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھیں گے۔ تیسرا سبب ہے حمزہ۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو ہم اس کو حروف مدہ کو جو اس کی اصلی اور ذاتی مقدار 1 الف ہے اس سے بڑھا کر ہم مزید لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم سبق میں پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، سبق کی طرف آتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ مد کے معنی ہیں لمبا کرنا اور کھینچنا۔ مد کی جمع مدات، یہ جمع ہے کس کی؟ یہ جو ہے یہ جمع ہے مدات، مد کی۔ مدات کس کی جمع ہے؟ مد کی۔ مد واحد ہے اور مدات جمع ہے، ٹھیک ہے جی۔ قاعدہ نمبر 1، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو، یہ پہلا سبب، وہ ان 3 اسباب میں سے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتلائے ہیں، جزم، تشدید اور حمزہ، اس میں سے حمزہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو اسے مد واجب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ مد واجب، یعنی کہ ادھر ضروری لازمی آپ نے مد کرنی ہے، وہ مد کرنا، اس کو لمبا کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مقدار 3 سے 4 الف ہے۔ جیسے یہ آپ دیکھیں، یہ مثال پہ غور کریں، یہ آپ کے سامنے ہے لکھا ہوا جاء، تو یہ جیم زبر الف جا۔ الف مدہ کی تعریف آپ کے ذہن میں ہوگی کہ الف ساکن یا الف سے پہلے حرف پر زبر ہو تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ اب یہ الف مدہ کے بعد یہ حمزہ آ گیا، کیا آ گیا ہے؟
हमजा। इस हमजा की वजह से अलिफ मद्दा की मिकदार जो कि एक अलिफ थी असली और जाती, उसको हम बढ़ाकर 3 से 4 अलिफ जो है वो हम करेंगे। 4 अलिफ के बराबर हम इसको पढ़ेंगे। इसको हम जा नहीं पढ़ेंगे बल्कि जा जा। ठीक है जी, ये सबब की वजह से। अब देखें जी, ये असल में या के ऊपर क्या है, जज़म है। या मद्दा की तारीफ क्या थी कि या साकिन हो, जज़म वाली या हो और उससे पहले हरफ पर क्या हो, जेर हो, उसको या मद्दा कहते हैं। अब या मद्दा के बाद हमजा आ गया है, इसको भी हम वो एक सबब है बड़ी मद होने का, तो हम यहां भी बड़ी मद करेंगे। 3 से 4 अलिफ इसको हम लंबा करेंगे और ये मद कौन सी मद कहलाएगी, मद्दे वाजिब। ये सारी मिसालें मद्दे वाजिब की हैं। ठीक है जी, इसको हम पढ़ेंगे जी आ, ठीक है। सू आ, यहां भी ये वाव मद्दा है। वाव मद्दा की तारीफ कि वाव साकिन से पहले हरफ पर क्या हो, पेश हो, उसको वाव मद्दा कहते हैं। और ये वाव मद्दा के बाद हमजा एक सबब है बड़ी मद होने का, लिहाजा हम यहां बड़ी मद करेंगे और उसको हम 3 से 4 अलिफ के बराबर जो है वो हम लंबा करेंगे। सू आ, यहां अलिफ मद्दा के बाद हमजा है। औलिया दुआई यशाउ। ठीक है जी, ये मद्दात के हवाले से पहला कायदा। दूसरा कायदा क्या है, हरूफ मद्दा के बाद अगर हमजा दूसरे कलमे के शुरू में हो तो उसे मद्दे जायज कहते हैं। अब यहां एक चीज गौर करने वाली है, ये एक कलिमा है, ये एक कलिमा है, ठीक है, और ये 2 कलिमात हैं। ठीक है, माँ अलग है, अस्वाबा अलग है, ये जा अकेला है, दुआई अकेला है। हरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमा में हो, यानी कि एक ही कलमा में दोनों हो, हरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमा में हो तो वो मद्दे वाजिब कहलाती है। हरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमा में हो तो उसको कहते हैं मद्दे जायज। क्या कहते हैं, मद्दे जायज, और उसकी मिकदार भी 3 से 4 अलिफ के बराबर होती है। ये इसका जो है वो मेन पहचान है। ठीक है जी, हरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में होगा तो मद्दे जायज, उसी कलमा में होगा तो मद्दे वाजिब। इसको देखें, अब ये अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे के शुरू में है, या मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे के शुरू में है। इस तरह अलिफ मद्दा के बाद वाव मद्दा के बाद ये मद्दे, ये जो ऊपर मद्दा आपको नजर आ रही है, ये हो या ना हो इसको नहीं आपने देखना, आपने कायदा ज़हन में रखना है, कायदे के मुताबिक आपने इसको पढ़ना है। ठीक है जी, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, मा असाब बनी आदम मा अमर क़ालू आमन्ना कमा उर्सिल इला अजलिन। 3 से 4 अलिफ के बराबर हम इन कलिमात पर मद करेंगे, इस पे भी और इस पे भी। ठीक है, यानी कि इन कलिमात में भी हम मद लंबी करेंगे और इसमें भी, इन कलिमात में भी हम लंबी मद करेंगे। क्यों, दोनों की दोनों के बाद असबाब में से सबब क्या है, हमजा है। हरूफ मद्दा के बाद यहां भी हमजा है, यहां भी हमजा है। फर्क क्या है, इसमें उसी कलिमा में है और यहां दूसरे कलिमा के शुरू में है। ठीक है जी, इंशाअल्लाह ताला अगला कायदा हम अगले सबक में पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा ये हरूफ मद्दा का बाब जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।